రండి. తపాసులు వాక్యదా మడ నువ్వు ఆగిపోయింది అసలు కాల్చేస్తాను మేము వాళ్ళంతా వచ్చి అదే పిండి ಇದನ್ನಿಗೆ ಮಾರುವ 4-5 ಅಂತ ಬಡೇ ಮುಂಚೆ డౌన్ లో వస్తా ఉంటే బొమ్మనపల్లి డౌన్ లో కట్లే నీట్గా కదా బొమ్మకే కదా అనేసి బైక్ లేసి పడిపోతుంది దిగుకి ఇంకా అబ్బరిస్తా ఉంది అబ్బరిస్తే మీరు క్లీన్ చేయనా కాదు క్లీన్ చేసి అట్లానా మొన్న కూడా నేను యూట్యూబ్లో పెట్టినాను చూస్తుందా హాయ్ 20 నిమిషాలు వీడియో పెట్టినాను చూడు నువ్వు క్లీన్ చేసినది ఎక్కువ అంత చేసినది అంతా
கேட்லாக்கு யோசிக்கப்போயா வெறும் முட்டை அதில். ஆமாம், வேஸ்ட் போச்சுனாக்கா வீட்டில் இருக்கிறது இதெல்லாம் வேஸ்ட் போகிறதில்ல. அதுக்கே பார்த்து எடுத்து பார்க்கலாம். இன்னொரு நாளைக்கு போய்ட்டு வரணும் சாப்பிட்டா. மொட்டா இருக்குது யாதாண்டில் கட்டாயம் போட்டாலும் அது சமைக்கல இல்லை, அதில் இருக்குது. ஏதோ ஒன்றுத்துல தான் கிடைக்கும் முட்டை, எல்லாத்துலையும் வராது. சரி ఏం గుండు చూస్తావా దూరంగా చూస్తావా చూస్తా ఉన్నాడు. ఎట్లా చేస్తాడు ఎట్లా చేస్తాడు చూస్తా ఉన్నాడు. பாய் காடு தந்துட்டு போறேன். கவர் வேற இல்லை. கவர் ஆமாக்கா, அந்த கவர் தானே அவருக்கு. இப்போ அந்த பைக்கு இது பண்ண உங்களுக்கு யாருது இது வச்சுக்கிறாரு. நான் வந்தால் பாயை திறக்கல. கவர் இல்லையா? உனா பாய் திறந்து பாரு. பாக்கு வைக்கிறாரு அவர் திறக்குவார். நான் அப்படியே நேராக கட் பண்ணிங்கண்ணா. हेलो देखला पिच है देखो बोला हो ना लक्ष्मी में बोला हो ना होना हमने ये पड़वा పొట్టునా రెండో పొట్టమో చిన్న చిన్నది போதுமா பாய்? அங்கே அவர் இவரு கட்ட ஒரு பாய் இது என்ன வந்துடுற கவர் ஜெஸ்ஸே கட் பண்ணிங்கண்ணா. அவ்வளோ மொத்தம் வேணும். இவ்வளோ பெருசு வேணாவா? குழம்புக்கு தானே? குழம்புக்கு தானே பாய்? சென்டருக்கு போட்டோமா? இப்படி எப்படி சென்டர் போடுங்க. வெறும் கறி தான் பாய், வெறும் கறி தான். அது எப்படிக்குதா வேஸ்ட் இருந்தால் போகிறதில்ல வேறு இவ்வளோ தான் வேஸ்ட் போகுது. தலை போயிடுச்சு இல்லை, தலை போயிடுச்சு இல்லை, தலை போனால் கூட மெல்லிசா கட் பண்ணுங்க. குழம்பு சின்ன சின்ன போடாமா அவருக்கு? குழம்புக்கா இவ்வளோ சின்னதா? இல்லை, அது கொஞ்சம் பெருசாக போட்டோமா? போட்டோமா அதெல்லாம் சென்டரில் அவர் பீஸ் கட் இது அது ரெண்டு பண்ணுமா? இதா கொஞ்சம் பெருசாக போட்டு இது பண்ண என்னோட கொஞ்சம் பெருசு போட்டு சென்டரில் அவர் சரி அதில் போட்டு கொஞ்சம் பெருசாக. குழம்புல போல கரைஞ்சி போகுமா? ரொம்ப இல்லை, சரியா போகுது. கரைஞ்சி போகுமா? அப்படி கரையுதில்ல. அதுதானே ஒரு பீஸ் மாத்திரம் மட்டன் மாதிரி அப்படியே இருக்கும். ஏன்னா நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் எப்படி அது சார் பரவாயில்ல. இதா நான் போயிட்டு வரேன். இங்கே தான் இருக்கல. இங்கே தான் இருக்கிறப்போ என்னோட மில்லிஸ் பண்ணிங்க. அதில் ரொம்ப போதுமா? இல்லை, ரொம்ப மொத்தம் இருக்குது. ரொம்ப மோட்டா பார்க்குதா? சரியா போதுண்ணா. இல்லை, மில்லிஸ் கட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைங்க, சென்டரில் கட் பண்ண போதுமா? என்னோட மில்லிஸ் எவ்வளோ மொத்தம் என்னதுக்கு கட் பண்ணுறேன்?
ಇವಳು ಮತ್ತೆ ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಇವಳು ಮಾತ್ರಮಾ ಇಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಕಟ್ತಾನೆ. పొలం కూడా సరిపోదా కేట్లాక్ మాదిరి కాదప్పా బాగుంది కరెక్ట్గా ఉంది చెప్ప సూపర్ ఉట్టి మటనేనా కరెక్ట్ ఇప్పుడు నేను చూసే తెలుసుకొని అది ఇంత రాముంటుంది అదే ఒకటే ఒకటి గుడ్డు పేరు అది దాంట్లో ఇది దాస్తే అవును గుడ్డు దాస్తే అవును వేస్టేజ్ పోయినంటే అవును వేస్ట్ చూడు దీంట్లో ఏమైనా పోయిందేమో ఏమి లేదు చెప్తాను தலை அப்படியே கிட்டுமா அப்படியே தாங்க ஏன் பார்க்க அந்த தலை இப்படி கூட வெட்டுறதில்ல பூர்த்தி அப்படி போட்டுடுறோங்க இது இதுக்கு சண்டை போட வாங்க ஏரியில் అతి సులభంగా చేప తలకాయల పులుసు తయారు చేయడం ఎలాగో తెలుసుకుందాం రండి. ముందుగా 3 చేప తలకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి ఉంచుకున్నాను. ఆ తర్వాత దాన్ని ఉప్పు నీటిలో బాగా కడిగి దానికి కావాల్సిన మసాలాని తయారు చేసుకుని అతి సులభంగా చేపల పులుసును తయారు చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఆ చేప పులుసుకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చేప తలకాయ పులుసు చేప తలకాయకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చేప తలకాయలు 3 తీసుకున్నాను. బెండకాయ, పసుపు, సాసులు, జీలకర్ర, ధనియాల పొడి, మిరప్పొడి, టమాటో, తెల్లగడ్డ, ఆనియన్స్, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి. ముందుగా మనము 100 గ్రాముల చింతపండుని శుభ్రంగా కడిగి ఇలా వాటర్లో వేసి నానబెట్టుకున్నాము. చేప హెడ్ 3 హెడ్లు తీసుకున్నాను, 3 తలకాయలు తీసుకున్నాను. దానికి కావలసిన పదార్థాలు కొత్తిమీర, కరివేపాకు, సన్న ఎర్రగడ్డలు, తెల్లగడ్డలు, టమాటో, బెండకాయ, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, సాసులు, మెంతులు గోల్డెన్ లైట్గా వేయించుకోవాలి. పసుపు, ధనియాల పొడి, మిరప్పొడి, చింతపులుసు 100 గ్రాముల చింతపండు నానబెట్టుకున్న పులుసు. ఎలా తయారు చేస్తామో చూద్దాం రండి. కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, చెట్టు వాసన వస్తుంది. అనేక కుండలు పత్తులసిడి చెట్టు వాసన వస్తుంది. ఇవ్వ తెప్పిండేది రెండే దిక్కు బాగా అంతా చెప్పకూడదు. ఇదంతా కట్ చేస్తుంది వాయిస్. అవన్నీ కట్ చేస్తాం, మొత్తం కట్ అయిపోతుంది. ఇలా బాగా వేడెక్కిన తర్వాత పసుపు కొంచెం అన్నీ దగ్గర పెట్టుకోమని చెప్తుంది. అంతా మసాలా వేసి పెట్టేసింది. దాంట్లో టమాటా వేస్తాం. స్విచ్ ముందుగా సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న టమాటాలు, పసుపు, ఉప్పు. దీంట్లో చిక్క వేసి ఎక్కుతుంది. కల్లుప్పు ఎత్తి రాళ్ళుప్పు, రుచికి సరిపడా రాళ్ళుప్పు. సబ్స్క్రైబర్ వచ్చినారు దానికి
యాడిపోయింది రేపు చెప్తానా ఏడమ్మ ఉండేది ఇప్పుడు అలాగే ఇప్పుడే ఏమో ఇస్తారులేదంట ఇస్తా ఉండరా అందుకే మేము రాయి మాదిరి బాగుంది ఇదే ఇది ఎంత ఉంది 4 ఏళ్ళు బిడ్డ వీడు కానీ ఉండు ఇప్పుడు కోపం వస్తున్నానందా నేను గదుగుతా ఉంటానా ఆనందా నేను ఎవరిని మాట్లాడాలి నిన్నే ఆనందండి సాయంకాలం అయ్యి వద్దురామ్మా రోజు మళ్ళీ వచ్చి తినే మళ్ళీ రా చెప్పల్లా ముందుగా పసుపు మిరప్పొడి ధనియాల పొడి టమోటో కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి మిక్సీ పట్టుకున్న మసాలా ఘాటు మసాలా పల్లె రుచుల మసాలా అల్లి రుచుల మసాలా ఇది స్పెషల్ మసాలా చాలా ఘాటుగా అమ్మగా రుచికరంగా ఉంటుంది మీరు ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి ఈ దీంట్లో ఏమంటారు కదా చాలా ఈ రాగి ఇట్లా స్టీల్ దాంట్లో చాలా ఆరోగ్యము ఇలా మట్టి చెట్లు చేపల పులుసు చేసుకొని తింటే చాలా కమ్మగా టేస్ట్గా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడంతా ఫ్యాషన్ అయిపోయింది దీంట్లో చేసేది అంటే ఏమంటారు కదా అది చెప్పు ట్రెండ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ మట్టి కుండలో ఇలా చేపల పులుసు అలా అంతా ట్రెండింగ్ అయిపోయింది. ప్రతి ఒక్కరు దీంట్లో చేసుకొని తినండి, చాలా రుచిగా టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఈ మసాలా తగ్గట్టుగా నీరు పోసుకోవాలి. నీరు పోసుకుంటా ఉన్నాం అంతేనా? చెప్పింది ఈ స్టీల్ దాంట్లో ఆరోగ్యం అంటే చాలా ఆరోగ్యంగా పాత రకం వంట రకం స్టీల్ దాంట్లో చేసుకుంటే ఆరోగ్యం కొంచెం దెబ్బతింటుంది. అందుకే ఈ మట్టి గుండెల్లో చేసుకుంటే చాలా టేస్ట్గా ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిగా బాగుంటుంది. పాత రకం పాతకాలపు పద్ధతిలో తయారు చేస్తున్నాము. రండి చూసేయండి, తినేయండి. రండి చూడండి, మీరు ఇలా మీ ఇంట్లో ఇలా తయారు చేసుకుని తిని చూసి ఎలా వచ్చిందో మాకు కామెంట్ పెట్టండి. అది అట్లా బెండకాయ చింత పులుసు ఇది తీయతుండే, ఇది కూడా చేస్తా. ఇది కూడా చేయాలి. ఇక్కడికి ఇస్తున్నా అట్లా ఆడేం చేస్తా ఉండాలి. కడిగి నీళ్ళు ఇది చింతపండులో కలిపి గుజ్జుపోసే చూపిస్తా. ముందుగా నానబెట్టుకున్న చింతపండు శుభ్రం చేసి నానబెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జు వేస్తా ఉన్నాను. ఏమి వాసన గుమగుమలు. సైలెంట్గా ఉండేవాళ్ళు ఏమైనా ఒకటి మాట్లాడు. ఉప్పు చాలు, ఉప్పు ఇంకొంచెం చేసుకోవాలి. రుచికి కూడా ఉప్పు చూసి వేసుకోండి. ఇంకా వాయిస్ అంతా పోవాలి కొంచెం. చేపలు ఎత్తుకుని ఇప్పుడు నేను బెండకాయలు వేస్తాను. ఇందులో నెల్లూరు స్టైల్లో బెండకాయలు వేసుకుంటే చాలా రుచిగా టేస్ట్గా వస్తుంది ఈ పులుసు. మీరు మీ ఇంట్లో ఇలా బెండకాయలు వేసి పులుసు తయారు చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో మాకు కామెంట్ పెట్టండి.
అన్నీ కలిపిన తర్వాత ఒక 15 నిమిషాలు ఇలా మూత పెట్టి అలాగే ఉంచేయాలి. ఇలా ఎసురు బాగా తరులుతున్నప్పుడు మనం ముందుగా శుభ్రం చేసి పసుపు, మిరప్పొడి, ఉప్పు, నూనె వేసి కలిపి పెట్టుకున్న ఈ తలకాయల్ని ఇందులో వేసుకోవాలి. ఏమా చాలా నా నీళ్ళు 2 పెద్ద కూర్చోరాడా చేపల పులుసా మైక్ ఆడరా నీదే ఇదా రైట్ దీంట్లో ఓకే మరి నీ మైక్ ఆడా మైక్ ఎత్తుకొని రాపో గ్యాస్ కూడా అంతుంటే ఇలా మసాలన్నీ బాగా పట్టేంత వరకు ఒక 20 నిమిషాలు ఇలాగే దీన్ని ఉంచుకోవాలి. వేసుకో ఈడ ఎత్తి చేస్తాను. దారాయిడా ఇందు కాదు వీడు చెప్పేది మనం కూర్చోది సూపర్. ఇంద్రా మా ఇంట్లో చేపల పులుసు ఆడ తగిలి చెయ్యి మా ఇంట్లో ఎలా వెళ్ళరా